বাড়ি বাড়ি কররে মন, এই বাড়ি তো তোমার না, কবর হবে আসল বাড়ি, মাটি হবে বিছানা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা। মাটির বাড়ি মাটির ঘর, মাটি হবে বিছানা, আসছো একা যাবে একা, সঙ্গে কেহ যাবে না। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা। খুশে রবি আছি লগিনা, সরবরে আছি লগি, हम फकीरों को मदीने की गलियां अच्छी लगी। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मौलाना। सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम सलामुन या। अजब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जन्नती है निसार मदीना। सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीबल्लाह। ओ जाने वाले हाजी जब जाओ तुम मदीना, दरबार मुस्तफ़ा मेरा सलाम कहना। सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम सलामुन या। हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबे तो देख चुके काबे का काबा देखो। सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीबल्लाह। अलैकुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबील हबीबुल करीम। रब्बी सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। ऐ सब्ज़े गुंबद वाले मंज़ूर दुआ करना, जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना, जब वक्त नज़ाए आका दीदार अता करना। ऐ नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। मकबूल दुआ मेरी
महबूब खुदा करना जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मुअज़्ज़िज़ मोहतरम काबिल एहतराम बुज़ुर्गान दीन आरकीन मस्जिद सामीन बरदरान दीन इस्लाम, पवित्र समय पवित्र मुहूर्ते पवित्र आराफा दिवसे आज के पवित्र जुमार दिने सर्वप्रथम आल्लाह रब्बुल आलमीनेर बारगाहे पाकेर मध्य असंख्य गणित शुक्र गुजार करछि जे रब्बुल आलमीन हाकिमुल हाकिमीन आज के आमाके आपनादेरके मस्जिदे एसे बसे रब्बुल आलमीनेर हामद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लमेर नात मुबारक तेलाওয়াত करार पढ़ार शोनार बोझार तौफिक दान करेছেন और रब्बेर प्रति शुक्रियाते अंतरस्थल থেকে বলি আলহামদুলিল্লাহ। असंख्य गणित दरूद सलामेर नजराना पेश करছে आके नामदार ताजदारे मदीना बायसे कोन मका रूह का फिदा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लमेर प्रति। हाजरीन, पवित्र कलामे पाक থেকে একটা আয়াতে করিমা তেলাওয়াত করেছি। রব্বুল আলামিন যদি তৌফিক দান করেন ए आयातेर आलोके कुरान और सुन्नार आलोके तौबा इस्तिगफार आराफा दिवस कुरबानिर मसाला सम्पर्के गुरुत्वपूर्ण आलोचना करार चेष्टा करब। आल्लाह पाक जल्ला शानहु प्रत्येकके वास्तव जीवने बुझे शुने आमाके सह आमल करार तौफिक दान करुक आमीन। आलोचनार प्रारम्भे आज के आराफा दिवस ताई सबाई तीन बार तकबीर तशरीक पढ़ी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह सुब्हानाहु व तआला कुरानुल करीमेर सूरा निसार 64 नम्बर आयातेर मध्य इरशाद करें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलाउ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। अल्लाह सुब्हानाहु व तआला इरशाद करलेन आर यदि आपनार उम्मतेरा आल्लाह रसूल के बोलছেন आर यदि आपनार उम्मतेरा आमार बान्दारा कोनो अपराध करे गुनाह करे निजेर नफ्सेर ऊपर अत्याचार करे निजेर नफ्सेर ऊपर जुलुम करे आनफुसाहुम जाऊका आपनार काछे आसे आपनार काछे एसे गुनाहेर कथागुला बोले आपनार काछे एसे अनुतप्त हय फास्तागफिरुल्लाह आल्लाह बोललेन यदि तारा आमी आल्लाहर काछे क्षमा चाई वास्तागफार लाहुमुर रसूला आपनी रासूलेर वास्ते आपनी रासूलेर उसिलाय आपनी रासूलेर भालोबासाय आमी तादेर गुनाहगुला क्षमा करे दिब लावाजादुल्लाह तव्वाबर रहीमा लावाजादुल्लाह तव्वाबर रहीमा केनना आमी आल्लाह तौबा कबुलकारी एवं जारा तौबा करते आसबे तारा आमी आल्लाह के दयालु हिसेबे पाबे। आल्लाह सुब्हानाहु व तआला बोलेन या रसूल अल्लाह जखन आपनार कोनो उम्मत गुनाह करार परे आपनार निकट आसे एसे आपनाके उसिला दिए आमी आल्लाहर काछे तादेर गुनाहসমূह क्षमा चाई। एटा कुरानेर आयात, एटा आमार कोनो कथा नय।
এখন বান্দা বলবে আমি আল্লাহর কাছে সরাসরি ক্ষমা চাইলে এই সমস্যাটা কোথায়? আল্লাহ নিজেই কোরআনে বললেন, ওয়ালাউ আন্নাহুম ইজ্জালামু আনফুসাহুম জাউকা। আল্লাহ নিজেই যখন কোরআনে বললেন যে আমার কাছে সরাসরি ক্ষমা না চেয়ে আমার রসুলের কাছে, আমার রসুলকে উসিলা দিয়ে আমার কাছে ক্ষমা চাও, তাহলে আমার রসুলের ওয়াস্তাগফারা লাহুমুর রসুলু, আমি তাদের গুনাহগুলা ক্ষমা করে দিব। সুবহানাল্লাহ। কেননা লাওয়াজাদুল্লাহ তাওয়াবার রহিমা, আমি আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু এবং আমি আল্লাহ রহিম, তারা আমাকে রহিম হিসেবে পাবে, দয়ালু হিসেবে পাবে। তাহলে আমরা যখন গুনাহ করি আমাদেরকে বিভিন্ন কিছুর উসিলা দিয়ে আমাদের গুনাহগুলা মাফ চাইতে হবে। এই আয়াতটা, বিশেষ করে এই আয়াতের সারমর্ম অনেক মুফাসসিরিন কেরাম এভাবে দিয়েছেন যে যখন বান্দা গুনাহ করে হজ ব্রত পালন করার উদ্দেশ্য করে, তারা যখন শুনতে পায় যে হাজরা আসওয়াদে চুমু দিলে জীবনের গুনাহ মাফ হয়, আরাফাতের ময়দানে মধ্যে গেলে জীবনের গুনাহ মাফ হয়, তখন বান্দা যখন হজ পালন করতে যায়, তখন বান্দা যখন অবশ্যই মদিনায় মুনাওয়ারার জিয়ারতের মধ্যে যায় এবং মদিনায় পাকের মধ্যে গিয়ে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাহমাতাল লিল আলামিন বলে সালাতু সালাম দিয়ে তারা যেন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসিলায় তাদের গুনাহগুলা মাফ চায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অবশ্যই বান্দা যত বড় গুনাহগার হোক না কেন, বান্দা যদি পরের হক বক্ষণ করে না থাকে, আল্লাহ অবশ্যই বান্দাকে মাফ করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। কিন্তু পরের হক বক্ষণকারী আমরা বারবার আলোচনা করি, আপনারা অনেকে হয়তো বুঝেন না, পরের হক বক্ষণকারীকে আল্লাহ কখনো মাফ করবেন না। যিনি নিজের আপন ভাইয়ের হক বক্ষণ করে বা নিজের গোষ্ঠীর হক বক্ষণ করে বা নিজের প্রতিবেশীর হক বক্ষণ করে, এরকম যারা পরের হক যে কোনোভাবে বক্ষণ করেছে, যাদের শরীরে পরের হক ঢুকেছে যে কোনোভাবে, ওই ব্যক্তিগুলার গুনাহ আল্লাহ কখনো মাফ করবেন না। কেননা ওই ব্যক্তিগুলা একমাত্র যে বান্দাগুলার হক খেয়েছে ওই বান্দাগুলা থেকে মাফ চাইতে পারে। ওই বান্দাগুলা যদি মাফ করেন তাহলে আল্লাহ মাফ করবেন, ওই বান্দাগুলা যদি মাফ না করেন আল্লাহ কখনো ওই হক মাফ করবেন না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনুল কারীমের সূরা জুমার 53 নম্বর আয়াতের মধ্যে ইরশাদ করেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আল্লাহ বললেন, কুল ইয়া ইবাদিয়াল্লাযীনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম। আল্লাহ বললেন, ও আমার বান্দারা যারা ইবাদত করো, আমার বান্দারা যারা ইবাদত করো, আমার ইবাদত করো, আমার বান্দা যারা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছো, নিজেদের নফসের সাথে জুলুম করেছো, যারা শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে বিভিন্ন গুনাহে লিপ্ত হয়েছ, লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ হইও না। তোমরা মনে করো না যে আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করবেন না, তোমরা মনে করো না যে আল্লাহ তোমাদেরকে ছেড়ে গেছেন, তোমরা মাফ করো না যে আল্লাহ তোমাদের থেকে অনেক দূরে রয়েছেন, তোমরা এটা মনে করো না যে আল্লাহ তোমাদেরকে দেখছেন না। বান্দা, তুমি আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ হইও না, কেননা ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরুয যুনুবা জামিআ, আল্লাহ তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। আন্নাত তাওবাতা ওয়াল ইস্তিগফার ইবাদাতুম মাকবুলাতুন। আমরা যত ইবাদত এই জমিনের মধ্যে করি, এই ইবাদতের মধ্যে সর্ব উৎকৃষ্ট ইবাদত হচ্ছে ইনদাল্লাহ, আল্লাহর রাহের মধ্যে তওবা করা, আল্লাহর ওয়াস্তে সবসময় ইস্তিগফার পড়া, তওবা করা, এটা হচ্ছে সবচাইতে উত্তম একটা ইবাদত। ওয়া আন্নাহু ইউহিব্বুত তাওয়াবিনা ওয়াল মুস্তাগফিরিন। এখন আপনি একটা প্রশ্ন করতে পারেন যে আল্লাহর এই জমিনের মধ্যে নামাজ হতে পারে সবচাইতে বড় ইবাদত, কিন্তু এখন বলা হচ্ছে যে ইস্তিগফারও তওবা বড় ইবাদত। এখন আপনি যে নামাজ পড়লেন, নামাজের মধ্যে আপনি সূরা কেরাত ভুল করলেন, নামাজের মধ্যে আপনার আরকান, আহকাম, রুকন অনেক কিছু ভুল হয়েছে, তাহলে আপনি যদি তওবা না করেন, ইস্তিগফার না পড়েন, তাহলে আপনার নামাজটা তো শুদ্ধ হবে না। সেজন্য বলা হচ্ছে ইবাদতের সমস্ত কিছুর থেকে উৎকৃষ্ট হচ্ছে ইস্তিগফার পড়া, তওবা করা, আল্লাহর কাছে তওবা করা, ইস্তিগফার পড়া। ওয়া আন্নাহু ইউহিব্বুত তাওয়াবিনা ওয়াল মুস্তাগফিরিন, কেননা আল্লাহ
তওবাকারীকে ওয়াল মুস্তাগফিরিন, মুস্তাগফিরদেরকে যারা ইস্তিগফার পড়ে তাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বেশি বেশি ভালোবাসেন। সুবহানাল্লাহ। ওয়াল আল ইস্তিগফারু হুয়া তলাবুল মাগফিরাতি, আল ইস্তিগফারু, ইস্তিগফার হচ্ছে হুয়া তলাবুল মাগফিরাতি, ইস্তিগফার হচ্ছে ইনদাল্লাহি তাআলা বাদা রুয়াতিল মাসিয়াতি, নিজের অপরাধ জানার পরে, নিজের গুনাহ জানার পরে ক্ষমা চাওয়া আল্লাহর কাছে, যে আল্লাহ আমি এই গুনাহটা আমি এই ভুলে করে ফেলেছি, বা আমি এরকম একটা মিথ্যা, আমি আমার অজান্ত অবস্থায় আমি ভুলে এরকম একটা মিথ্যা কথা বলে ফেলেছি, বা একজনকে আমি আমার অজান্তে আমি গালি দিয়ে ফেলেছি, আল্লাহ আমাকে এটা কি করেন, মাফ করেন। বলে এই যে মাফ চাওয়াটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, বলে এটা হচ্ছে ইস্তিগফার, এটা হচ্ছে মাফ চাওয়া, এটাকে ইস্তিগফার বলে। ওয়া হাকিকাতুত তাওবাতি, আর তওবার হুকুক হচ্ছে, তওবার মর্মার্থ হচ্ছে, তওবার তকদিম হচ্ছে আত-তাওবাতুর রুজুউ আনিল মাসিয়াতি, তওবার তকদিম হচ্ছে অপরাধ থেকে ফিরে আসা, ওয়ান নাদামু আনহা মিন হাইসু আন্নাহা মাসিয়াতুহু মা সিদকিল আজমি বিকলবিহি আলা আন লা ইয়াউদা। তওবার মর্মার্থ, তওবার তকদিম হচ্ছে, অর্থাৎ আমরা যারা তওবা এবং ইস্তিগফারকে একভাবে মনে করি, আমরা মনে করি তওবা এবং ইস্তিগফার এক জিনিস, কিন্তু তওবা এবং ইস্তিগফার এক জিনিস নয়। ইস্তিগফার হচ্ছে আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম, বা আল্লাহ আমি এই গুনাহটা ভুলে করে ফেলেছি, এটা থেকে আমাকে কি করেন, ক্ষমা দান করেন, এটা হচ্ছে ইস্তিগফার। আর তওবার তকদিম হচ্ছে একটা গুনাহ করার পরে ইস্তিগফার পড়া প্রথমে, এরপরে আল্লাহর কাছে এটা বলা যে আল্লাহ আমি এই গুনাহটা ভুলে করেছি, আর জীবনেও করব না, এটা বলে আল্লাহর কাছে ওয়াদারত হওয়া, ওয়াদাবদ্ধ হওয়া, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া, এটাকে বলা হয় তওবা। অর্থাৎ আমি আল্লাহ এই গুনাহটা করেছি, এই গুনাহটা আমি ভবিষ্যতে আর করব না, না করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ, এভাবে বলে আল্লাহর কাছে বলাটা হচ্ছে তওবা। তাহলে তওবা আর ইস্তিগফার এক জিনিস নয়। আর বান্দাকে আল্লাহ তখনই ভালোবাসবেন যখন তাওয়াবিন ওয়াল মুস্তাগফিরিন, বান্দা তওবা করবে, ইস্তিগফার পড়বে, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বান্দাকে বেশি বেশি ভালোবাসবেন। সুবহানাল্লাহ। এরপরে ওয়াকদাউ মা ফাতা ফিমা, আর যেই ইউমকিনু কদাউহু ফি হুকুকিল্লাহ, আল্লাহর যে হুকুক, আল্লাহর যে হক, অর্থাৎ আল্লাহর হক বলতে আমরা কি বুঝি, আমরা নামাজকে বুঝি, নামাজ আমরা আল্লাহর জন্য পড়ি, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা নামাজ পড়ি। এরপরে দান সদকা করা, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা, জাকাত দেওয়া, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা, তারপরে হচ্ছে হজ করা, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। এভাবে যেগুলা ইবাদতের সাথে সরাসরি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ততা, ওই ইবাদতগুলো যদি ফত হয়ে যায়, অর্থাৎ এগুলা যদি মনসুখ হয়ে যায় আপনার থেকে, আপনার জীবন থেকে যদি ইবাদতগুলো ছুটে যায়, কোনো কারণে আপনি এশারের নামাজ পড়তে পারলেন না আজকে থেকে কয়েকদিন আগে, বা আপনি জীবনে নামাজ ধরেছেন 20 বছর বয়সে, আপনার উপরে 7 বছর বয়স থেকে নামাজ ফরজ হয়েছে, তাহলে মাঝখানে যে বছরগুলো আপনি নামাজ পড়েন নাই, এগুলো আল্লাহর হক, এগুলো আপনি কি করবেন, বলে এগুলা, এই কজাগুলো আপনি আদায় করে দিতে পারবেন, এগুলো আদায় করার কি রয়েছে, সুযোগ রয়েছে। এগুলো আপনি এই যে এশারের নামাজ পড়ার আগে, ফজরের নামাজ পড়ার আগে কিছু সময় নিয়ে আপনি এগুলা কাজা, উমরি কাজা যেটাকে বলা হয়, এরকম উমরি কাজার নামাজ পড়ে এগুলাকে আদায় করতে পারবেন। ওয়ারাদ্দুল মাযালিমি ফি হুকুকিল ইবাদি, এরপরে ওই কাজাগুলা আদায় করার সাথে সাথে বান্দার হকগুলা ফিরিয়ে দেওয়া, বান্দা থেকে আপনি যে হকগুলা অন্যায়ভাবে আস্বাদন করেছেন ওগুলো ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে একটা ইবাদত। ক্বাল আল্লাহ তাআলা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা তাহরিমের 8 নম্বর আয়াতের মধ্যে ইরশাদ করেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানদারেরা, তুবু ইলাল্লাহি তাওবাতান নাসুহা, তোমরা পরিপূর্ণ ইসলাহের সাথে তওবা করো। এখানে একটা বিষয়, তাওবাতান নাসুহা, অনেকেই আমরা যখন ছোট ছিলাম ফুরকানিয়ার মধ্যে পড়তাম, তখন মসজিদের যেগুলা মুয়াজ্জিন ছিল দেখতে ওনারা এটা ভুল ব্যাখ্যা করতো, বলে নাসুহা হচ্ছে একজন ব্যক্তির নাম, আর আল্লাহ নাসুহাকে বলেছেন তওবা করার জন্য।
এখানে নাসুহা কোনো ব্যক্তির নাম নয়, বলে ফি হুকুক, এখানে বলা হচ্ছে ইলাল্লাহি তওবাতান নাসুহা। নাসুহা এটা সালেহ থেকে মুসলেহ অর্থাৎ ইসলাহের কারণে, ইসলাহ দিয়ে যে ব্যক্তি তওবা করবে আল্লাহর কাছে ওনাকে নাসুহা বলা হয়। বলা হচ্ছে আপনি আপনার অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে, অর্থাৎ আপনার ভিতরে যদি বদখেয়ালি থাকে যে আমি এই গুনাহটা ভবিষ্যতেও করব, এমনি আল্লাহর কাছে এখন মাফ চাইতেছি, এরকম বদখেয়ালি রেখে আপনি তওবা করলে এরকম মস্কারি আল্লাহ পছন্দ করেন না। আপনাকে অবশ্যই তওবাতান নাসুহা, আপনাকে অবশ্যই ইসলাহের সাথে আল্লাহর দরবারে তওবা করতে হবে। আসা রব্বুকুম আই ইউকাফিরু আনকুম সাইয়্যাতিকুম, এবং এর দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাইয়্যাতিকুম আপনার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিবেন। ওয়ায়াদখিলাকুম জান্নাতিন তাজরি, এমন জান্নাতের মধ্যে আপনাকে দাখিল করবে, এমন জান্নাত এটার বিনিময়ে আপনাকে দেওয়া হবে। তাজরি মিন তাহতিহাল আনহারু, যে জান্নাতের এই নিম্নদেশে রয়েছে পানির নহর, আপনি জান্নাতে দাঁড়িয়ে আপনার পায়ের নিচে দেখতে পাবেন সুন্দর পানির নহর যাচ্ছে, পানির ঝর্ণা যাচ্ছে, আপনি ওই জান্নাতে রহমতের বাতাস পাবেন। এরকম জান্নাত আল্লাহ আপনাকে দান করবে, যে জান্নাতের কোনো শুরু নাই, যে জান্নাতের কোনো শেষ নাই, যে জান্নাতের কোনো ফুরানি নাই। সবাই বলেন সুবহানাল্লাহ। ওয়া ক্বালা তাবারাকা ওয়া তাআলা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা মায়েদার ৭৪ নম্বর আয়াতের মধ্যে ইরশাদ করেন, আফালা ইয়াতুবুনা ইলাল্লাহি ওয়া ইস্তাগফিরুনাহু, তবে তারা কেন আল্লাহর নিকট তওবা করছে না এবং ক্ষমা প্রার্থনা করছে না, এটাও জেনে যে আল্লাহু গফুরুর রহিম, আল্লাহ তো গফুরুর রহিম, আল্লাহ তো রহমান, আল্লাহ তো রহিম, আল্লাহ তো ক্ষমাকারী, আল্লাহ তো বান্দাকে ক্ষমা করতে চান, আল্লাহ তো বান্দাকে ক্ষমা করেন। এটা জানার পরেও কেন বান্দা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই না, এটা বলে আল্লাহ বান্দাকে প্রশ্ন করছেন, আল্লাহ রসুলকে প্রশ্ন করছেন যে ইয়া রাসূল আল্লাহ, আপনার উম্মতেরা, আমার বান্দারা, আমি আল্লাহ ক্ষমাকারী, আমি আল্লাহ রহমকারী, আমি আল্লাহ রাজ্জাক রিজিকদাতা, এই সমস্ত কিছু জানার পরেও আমার বান্দারা কেন আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই না, আমার বান্দারা কেন আমি আল্লাহর কাছে রিজিক চাই না, আমার বান্দারা কেন আমি আল্লাহর কাছে রোগের শেফা চাই না, এভাবে আমার আল্লাহ রাসূলকে প্রশ্ন করছেন। তো অধপতন আমাদের, কেননা আমাদের আছে কিন্তু আমরা চাই না, আমাদেরকে দেওয়ার মতো কেউ আছেন কিন্তু আমরা চাওয়ার মতো আমরা চাইতে জানি না, বিদায় আমরা পাই না। আর যারা চাওয়ার মতো চেয়েছে তারা পেয়েছে, দুনিয়ার জন্যও পেয়েছে, আখিরাতের জন্য পেয়েছে, তাদের দুনিয়াও দামি হয়েছে, আখিরাতও দামি হয়েছে, তারা সিদ্দিকা আকবর হয়েছে, তারা জুন্নুরাইন হয়েছে, তারা শেরে খুদা হয়েছে, তারা হযরতে ফারুক আজম হয়েছে। সবাই বলি সুবহানাল্লাহ। আপনারা জানেন আজকে হচ্ছে ইয়ামুল আরাফা, অর্থাৎ আরাফা দিবস। ইয়ামুল আরাফা, আরাফা দিবস এটা কি? আরাফা দিবস হচ্ছে এমন একটা দিবস যেটা জিলহজ মাসের 10ম দিন, অর্থাৎ জিলহজ মাসের 10 তারিখ, যেটা 9 তারিখ যেটা অনুষ্ঠিত হয়, এবং 10ম দিন বিদায় হজ্জের মাধ্যমে যেটা শেষ হয়েছে, এটাকে আরাফা দিবস বলে, যেটা আজকে ইতিমধ্যে বিরাজমান রয়েছে। আরাফা দিন, আরাফার দিবস, এটার একটা অর্থ হচ্ছে পুনর্মিলন। আরাফার একটা অর্থ হচ্ছে পুনর্মিলন। ইয়ামুল আরাফা অর্থ পুনর্মিলনের দিন। এখন এটাকে পুনর্মিলনের দিন কেন বলা হচ্ছে? কিতাবের মধ্যে আসছে হযরতে সাইয়্যিদনা আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আসমান থেকে জমিনের মধ্যে পাঠাই দিলেন, পৃথিবীতে পাঠালেন সর্বপ্রথম মানুষ হিসেবে, এবং সর্বোপরি হযরতে হাওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকেও দুনিয়ার মধ্যে পাঠালেন। কিন্তু বিষয় হচ্ছে দুজনকে একত্রে এক জায়গায় আল্লাহ পাঠান নাই। আল্লাহ সাইয়্যিদনা আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে এক জায়গায় পাঠালেন এবং হযরতে হাওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে এক জায়গায় পাঠালেন। হযরতে আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আল্লাহ হিন্দুস্তানের মধ্যে পাঠিয়েছেন, হাওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আসমান থেকে জেদ্দার মধ্যে পাঠিয়েছেন। এই দুইজন অনেক বছর পরে এই দিনে, আরাফার দিনে, জিলহজ মাসের 9 তারিখ,
তারা আরাফার ময়দানে এসে দুইজন একত্রিত হয়েছে, দুইজনের পুনর্মিলন হয়েছে এবং পৃথিবীতে এই জন্মগ্রহণের এই সংখ্যা ওইখান থেকে চালু হয়েছে, ওইখান থেকে পৃথিবীতে মানব বিস্তার হয়েছে বিদায় ওই দিনটাকে আরাফার দিন বলা হয়। সবাই বলি সুবহানাল্লাহ। হ্যাঁ, ক্বালাতিল ইয়াহুদু লিউমরা, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে একজন ইহুদি এসে জিজ্ঞেস বললেন, ইন্নাকুম তাকরাউনা আয়াতান, উমর তোমাদের নিকট এমন একটা আয়াত নাজিল হয়েছে, লাউ নাজালাত ফিনা, এই আয়াত যদি আমাদের কাছে নাজিল হতো, আমরা ইহুদিদের উপর আল্লাহ যদি আয়াত নাজিল করতেন, লা তাত্তাখাযনাহা ঈদান, তাহলে আমরা ওই দিনটাকে ঈদ পালন করতাম, ঈদ হিসেবে ঘোষণা করে দিতাম। ফাকাল উমরা, হযরত উমর বললেন, ইন্না লা আ'লামু হাইসু উনজিলাত, বলে আমার এখনো মনে আছে ওই আয়াতটা কোথায় নাজিল হয়েছে। ওয়া আইনা উনজিলাত, ওই আয়াতটা নাজিল হয়েছে ওয়া আইনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিনা, ওই আয়াতটা যখন নাজিল হয়েছে তখন আমি আমার রসুলের সাথেই ছিলাম। ইয়াউমা আরাফাতা ওয়া ইন্না ওয়াল্লাহি বিআরাফাতা, ওয়াল্লাহি আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি ওই আয়াত যখন নাজিল হয়েছে আমি আমার রসুলের সাথে আরাফার ময়দানে ছিলাম। সুবহানাল্লাহ। ক্বালা সুফিয়ান বললেন, ওয়াশাক্কু কানা ইয়াউমাল জুমআতি, ওই দিনটা ছিল জুমার দিন। আমলা, এবং ওই আয়াতটা ছিল আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়া রাদিতু লাকুম ইসলাম দীনা। সবাই বলি সুবহানাল্লাহ। এখন এই আয়াত নাজিল হয়েছে, এই আয়াত এমন একটা আয়াত, এই আয়াতের আগে পুরা কোরআন শরীফে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার রাসূলের উপরে উম্মতের জন্য বিভিন্ন বিধিনিষেধ আল্লাহ দিয়েছেন, কিন্তু এই আয়াত দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উম্মতের উপরে বিধিনিষেধকে মানসুখ করেছেন, অর্থাৎ সর্বশেষ উম্মতের জন্য নুসখা ছিল হচ্ছে এই আয়াত, যে আয়াতের মধ্যে বলছেন আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম, আমার আল্লাহ বললেন আজকে এই আরাফার দিনটা এমন একটা দিন, এই দিনের মধ্যে আকমালতু লাকুম দীনাকুম, আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দিনকে মুকাম্মেল করলাম, পরিপূর্ণ করে দিলাম। ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি, আজকের দিন হতে তোমাদের জন্য তোমাদের নিয়ামতকে আমি প্রসারিত করে দিলাম। এখন কেউ দরিদ্রতায় ভুগবে না, এখন কেউ যদি দিনকে আঁকড়ে ধরে, যে ব্যক্তি এখন থেকে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, পাশাপাশি আমি আল্লাহ যেভাবে রুজি রোজগারের কথা বলেছি এভাবে রুজি রোজগার করবে, হকভাবে খাবে, হারাম থেকে দূরে থাকবে, সে কখনো বাতে মরবে না। ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি, নিয়ামত থেকে সে কখনো বঞ্চিত হবে না। ওয়া রাদিতু লাকুম ইসলাম দীনা, আজকের দিনটা এমন একটা দিন যে দিনে ইসলামকে তোমাদের জন্য একমাত্র অনলি ওয়ান, একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হিসেবে তোমাদের জন্য আমি প্রসিদ্ধ করে দিলাম, তোমাদের জন্য আমি তোমাদের জন্য নাসেক করে দিলাম। সবাই বলেন সুবহানাল্লাহ। ইসলাম পরিপূর্ণতা পেয়েছে আরাফার দিন, আজকের দিনে। সেজন্য আমরা সবাই এই আরাফার দিনে তাকবীরে তাশরিক পড়ি, আজকে ফজর থেকে শুরু হয়েছে, এটা চালু থাকবে। আমরা তাকবীরে তাশরিক পড়ি, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। এখন কুরবানির মাসালা সম্পর্কে আমি গত জুমার মধ্যেও কুরবানির বিভিন্ন মাসাইল আমি আপনাদেরকে বলেছি। কুরবানির মাসালা আপনাদেরকে বলার পরে আমার কাছে কিছু লোক এই বিচ্ছিন্নভাবে এসছে বিভিন্ন মাসালা জিজ্ঞেস করার জন্য, যেগুলো আপনাদেরও জেনে রাখা প্রয়োজন। একজন বলছেন, হুজুর আমি আমার মৃত মা বাবার নামে কুরবানি দিতে চাই, এখন কুরবানি দিতে পারবো কিনা? আপনারা অবশ্যই আপনাদের মৃত মা বাবার নামে কুরবানি দিতে পারবেন, কিন্তু শরীয়তের হুকুম হচ্ছে, বাহারে শরীয়ত আল বাহারুর রায়েক সহ, ফতোয়ায়ে রাসবিয়া সহ, অসংখ্য ফতোয়ায়ে শামি সহ, ফাতহুল বারি সহ অসংখ্য ফতোয়ার কিতাবের মধ্যে আসছে, এই যে আপনারা যে মৃত মা বাবার নামে যদি কেউ কুরবানি দিতে চান, ওই কুরবানির ওনার অংশটা পুরা দান করে দিতে হবে। ওনার অংশের মধ্যে আপনার কোনো হক নাই, ওনার যে অংশটা রয়েছে এটার মধ্যে ওনার হক, উনি যেহেতু দুনিয়ার মধ্যে নাই, তাহলে ওনার অংশটা পুরা কি করে দিতে হবে? দান করে দিতে হবে। আমাদের মধ্যে কিছু সুচতুর মানুষ আছে যারা
আমাদেরকে বিভিন্ন কৌশলে প্রশ্ন করে যে হালাল করার জন্য, কুরবানির গোশত একটু বেশি খাওয়ার জন্য, এই বছরের গোশত আগামী বছর পর্যন্ত রেখে দেওয়ার জন্য। বলে হুজুর আমি কুরবানির এই যে বাঘগুলা, যেগুলা বাঘ বটোয়ারার বিষয় আছে, এটা যদি আমি কুরবানির শুরুতে গরু জবাই করার পরে গরুটাকে যদি 3 ভাগ করে ফেলি কেমন হবে? যদি 1 ভাগ আমি পুরা রেখে দেই, আরেক ভাগ সবার পক্ষ থেকে, নামাজের বিষয়টা, সবার পক্ষ থেকে যদি আরেক ভাগ আমি বন্টন করে দেই তাহলে কি হবে? এখানে দুইটা বিষয় রয়েছে। একটা হচ্ছে আপনার অন্তরের পরিশুদ্ধতা, অর্থাৎ আপনি মনে করছেন যদি আমি গরুটা পুরাপুরি 3 ভাগ করে ফেলি তাহলে আমি বেশি ভাগটা আমি গরিবদেরকে দিতে পারবো, একটু গরিবদেরকে একটু বেশি গোশত আমি দিতে পারবো, তাহলে এটা আপনার জন্য জায়েজ এখানে। কিন্তু শরীয়তের ফয়সালা হচ্ছে আপনার ওই কুরবানির গরুটা আপনারা যারা বাগিদার আছেন, বাগিদাররা নিজেরা ভাগ করার পরে এরপরে ওই ভাগগুলাকে, নিজেদের ভাগগুলাকে 3 ভাগ করে ওখান থেকে 1 ভাগ গরিব দুঃখী মানুষের জন্য, ফকির ফুকারার জন্য, 1 ভাগ হচ্ছে নিজেদের আত্মীয় স্বজনের জন্য বা পাড়াপড়শি যারা কোরবান করে নাই তাদের জন্য, আরেক ভাগ নিজের জন্য, এটা নিজের হক। কিন্তু শরীয়তের একটা ফয়সালা, শরীয়তে আপনার জন্য একটা ফুরসত এটা রেখেছেন, যদি আপনার পরিবারের মধ্যে সদস্য সংখ্যা বেশি হয় তাহলে আপনি পুরা গোশতও রেখে দিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। যদি আপনার পরিবারে সদস্য সংখ্যা বেশি হয়, আপনার যদি সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে যদি গোশত কভার না করে আপনি পুরা গোশত রাখতে পারবেন, এটা শরীয়ত আপনাকে কি দিয়েছে? ফুরসত দিয়েছে, সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু শরীয়তের নির্দিষ্ট মাসালা হচ্ছে 3 ভাগ করে 2 ভাগ 1 ভাগ আত্মীয় স্বজনকে, 1 ভাগ এই ফকির ফুকারাকে অথবা যারা কুরবান করে নেয় তাদেরকে দিয়ে দেওয়া। এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে, যারা কুরবান করেন নাই এরা কোনো লজ্জা পাবেন না, এটা লজ্জার কিছু নাই। কুরবানি ফরজ নয়, কুরবানি আপনার জন্য ফরজ নয়, বরঞ্চ হারাম টাকা দিয়ে যে আপনি কুরবানি করেন নাই এটার কারণে আপনি আল্লাহর কাছে দামি হবেন, এটার কারণে আল্লাহ আপনাকে পুরস্কৃত করবেন যে হারাম টাকা দিয়ে আপনি কি করেন নাই? কুরবানি করেন নাই, মানুষের রক্ত চুষে টাকা দিয়ে কুরবানি করেন নাই, আপনার সামর্থ্য নাই, আপনি কুরবানি করেন নাই, আপনি কষ্ট পাবেন না। তবে বিভিন্ন এলাকার মধ্যে আমরা গিয়েছি, আমরা থেকেছি, কিন্তু আপনাদের এলাকার সিস্টেম আমার খুবই ভালো লেগেছে যে সব গোশত, বাড়ির গোশত আপনারা এক জায়গায় এনে সবাইকে ভাগ করে দেন। এটা মনে হয় অন্য কোনো এলাকায় আমি দেখি না, আপনারা দেখেছেন কিনা কে জানে। এটা সুন্দর একটা সিস্টেম। যদি এভাবে আলাদা আলাদা দেওয়া হয় তখন এটা অনেক একটা বিশৃঙ্খলা হয়ে যায়। দেখা যাচ্ছে এখানে একজন মানুষের সাথে একজন মানুষের মনোমালিন্য রয়েছে, সামাজিক ক্ষেত্রে থাকতেই পারে। আমি এখানে জুমার খুতবা দিচ্ছি যে আমাকে এখানে সবাই পছন্দ করবে এরকম কোনো কথা নাই। কয়েকজন মানুষ হয়তো বিভিন্ন কারণে ছোটোখাটো বিষয়ে নিজেদের স্বার্থের জন্য, কেননা আমি তো এখানে কোটি টাকা কামাচ্ছি না বিদায় আমার কোনো পিছনে মানুষ থাকার কোনো কথা না, আমার কোনো জায়গা জমিন নাই বিদায়, কারোর সাথে জায়গা জমিন নিয়ে দ্বন্দ্ব নাই বিদায় পিছনে মানুষ থাকার কথা না, ব্যক্তিগত কারণে কেউ আক্রোশ করে রাগ করতে পারে। তো ওই যে একটা বিষয়, এটা আপনারা যে সবারগুলো এক জায়গায় এনে দেন, ওই ক্ষেত্রে গিয়ে এটা হয় যে কারোর সাথে কারো মনোমালিন্য থাকলে সে তার গোস্তরের মধ্যে তার নাম লেখা নাই, সে তাকে দিচ্ছে, আপনি নিয়ে তাকে দিচ্ছেন, তখন তার মনে কোনো আক্রোশ নাই যে আমি তার গোস্তগুলো আমি খাবো না, এরকম কোনো আক্রোশ নাই। এবং এটা সুন্দর সিস্টেম। আর এরকম কোনো হাদিয়া, এটা হচ্ছে হাদিয়া, এটা দিলে আপনি কখনো ফিরিয়ে দিবেন না। আপনি কোরবানি করেন নাই বিধায় আপনাকে এটা দেওয়া হয়েছে, এটা আপনাকে হাদিয়া দিয়েছে, এটা আপনাকে ভিক্ষা দেয় নাই, আপনি এটা ফিরিয়ে দিবেন না। আপনার এই সমাজবাসী যারা এই সিস্টেম চালু করেছে তাদের জন্য দোয়া করা উচিত, তারা যে আপনাকে এইরকম একটা হাদিয়া সিস্টেম করে দিয়েছে। ওই রকম যদি সালন নিয়ে, আমাদের এলাকার মধ্যে আমরা দেখেছি এরকম একটা ডালা নিয়ে, সালন নিয়ে এরকম এই বরফ দিয়ে ফুটলা কতগুলো বাঁধি মানুষের ঘরে ঘরে নিয়ে যায়, এটা দেখতেও বিশ্রী লাগে, দেখতে অসুন্দর দেখা যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাদেরকে কবুল করুক। যারা আপনাদের মধ্যে এই সিস্টেম চালু করেছেন তারা যারা দুনিয়ার মধ্যে নাই তাদের মাগফিরাত করুক, সবাই বলুন আমিন। আর কুরবানির পশুকে অবশ্যই আপনাদের কিন্তু আমি বলেছি, কুরবানির পশুটা হতে হবে নাদুস নুদুস, সুন্দর, এটার মধ্যে খুঁতো থাকা যাবে না। কুরবানির পশুকে অবশ্যই মহব্বত করবেন, আজকে একটু বেশি বেশি খাওয়াবেন, বেশি বেশি ভালোবাসবেন, মহব্বত করবেন, একটু কল্লাটা আদা করে ধরবেন, মহব্বত করবেন, খানাপিনা খাওয়াবেন, কুড়া খাওয়াবেন, ভালো একটু খাবার দাবার খাওয়াবেন। কালকে গরু জবাই করার আগে গরুকে পানি খাওয়াবেন। অবশ্যই যারা এই দাসুরি ধার দেন নাই, দাসুরি যখন ধার দিবেন পশুর সামনে গিয়ে দাসুরি ধার দিবেন না, তাদের সামনে গিয়ে দাসুরি দেখাবেন না। এগুলো আপনারা গোপন জায়গার মধ্যে ওই পশুর সামনে না করে নির্দিষ্ট একটা জায়গার মধ্যে আপনাদের দাসুরিগুলা ধার দিবেন। সন্তানদেরকে ওই পশুর সাথে আপনারা মিশতে দিবেন যাতে তাদের একটা ওই পশুটার উপরে কি জন্মায়, মায়া জন্মায়। একটা কথা মনে রাখবেন, আপনি কত বড় বা কত ছোট গরু কুরবানি দিয়েছেন এটা আমার আল্লাহ দেখবে না,
আপনি লক্ষ টাকা নাকি 1.5 লক্ষ টাকা দিয়ে কুরবানি দিচ্ছেন, এটা আল্লাহ দেখবে না। আল্লাহ দেখবে এটা যে আপনার অন্তরে কতটুকু ইসলাহ নিয়ে, কতটুকু খুশুস নিয়ে আপনি এই কুরবানিটা দিচ্ছেন, এটা আল্লাহ দেখবে। এটার কারণে আল্লাহ আপনার কুরবানিটা কবুল করবে। সবাই বলি সুবহানাল্লাহ। তো কুরবানি যারা দিবেন অবশ্যই এটা করবেন। আরেকটা বিষয় হচ্ছে ঈদুল ফিতরের নামাজ যে আমরা দেরিতে পড়লে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু ঈদুল আজহার নামাজ আমাদের আগে পড়া দরকার। আমাদের এই মসজিদ কমিটি আমাকে বলেছেন সকাল 7টায় ঈদের জামাতের কথা তারা বলেছেন। যদিও বা মাগরিবের পরে সবাই বসে আপনারা ডেট নির্ধারণ করে বলবেন, আমরা মাইকে জানিয়ে দিব। আপনাদের মতামতের ভিত্তিতে ডেট আপনারা টাইম নির্ধারণ করবেন, আমরা মাগরিবের পরে আবার মাইকে আমরা জানিয়ে দিব। আগামীকাল আপনারা ঈদের জামাতে আসার সময় নিজেদের জায়নামাজ নিয়ে তাকবীর পড়তে পড়তে, তাকবীরে তাশরিক পড়তে পড়তে, আপনারা উচ্চস্বরে তাকবীরে তাশরিক পড়তে পড়তে মসজিদে আসবেন। অবশ্যই আপনারা 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ার চেষ্টা করবেন। অবশ্যই আপনাদের কুরবানিটা যেন আল্লাহর কাছে কবুল হয়, এই প্রচেষ্টা আপনারা চালিয়ে যাবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রত্যেককে কবুল করুক। ওমা আলাইনিল্লাল বালাগ ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। যারা সুন্নাত পড়েন নাই 4 রাকাত কবুল জুমার সুন্নাত আদায় করে নেন।